Good morning children, happy to meet you through this video. In this video, we are going to discuss about matter around us. It is in 9th Standard Science, Unit 10, page number 113. Okay, in this chapter, we are going to discuss about what is matter and what are the classification of matter and what is an element, compound, and the difference between element and compound, and we are going to learn about mixtures also. Okay, can you give some example for matter? Yes, you may say sand, salt, sugar, oil, water, oxygen, pen, animals, plants, etc. So what is the matter? Matter is everything surround us. அதாவது மேட்டர் அப்படின்னா பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வாழக்கூடிய உலகத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து நம்ம பருப்பொருள்னு சொல்லலாம். ஃபார் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது it has two properties. That is, one is it have some mass. Matter must have some mass and it occupy space. See, matter have mass and it occupies space. Okay, see, here a basket full of fruit is given. It has a mass. நம்ம வந்து அதை எடை போடுறோம். எடை போடும்போது சம் கிலோகிராமில் நமக்கு வந்து அதோட மாஸ் நமக்கு தெரியுது. Boy is standing in the weighing machine. So a man has a mass and he occupies some space. See, school bag, it has a mass and it occupies some space. Air in the balloon, water in the jug, these all are example of matter. So clearly we can understand that matter is nothing but it has two properties, that is, it has mass and occupies space. What are the classification of matter? Okay, in the 8th standard you have learned the according to the physical property, matter can be classified into 3 states, that is solid, liquid and gases. Okay, but here according to the chemical composition, matter can be classified into pure substance and mixtures. Pure substance and mixtures. Okay, pure substance means those which contain only one kind of particle. நமக்கு தெரியும் பியூராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு பொருள் மாத்திரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். Then what about mixture? Mixture means contain more than one kind of particle is called mixture. Okay, we cannot say all the things that are around us are matter. That is, it must satisfy the two properties, that is, it must have some mass and it have to occupy the space. For example, we can see sunlight, sound, force, energy. These all are not matter because it don't satisfy the two properties, that is, it won't occupy space and it won't have any mass. So matter is nothing but it must have mass and it have to occupy the space. Okay, I have already told that matter is classified into two types, that is pure substance and impure substance. And again, the pure substance is classified into elements and compounds. Pure substance is further classified into elements and compounds. What is an element? Element means it is the smallest and simplest particle. Okay, it cannot be broken or divided into simpler substance. Elements அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் ரொம்ப சிறிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம். இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, நம்மளால் இன்னும் சின்னதொரு பொருளாக ஃபர்தராக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, பிரிக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், காப்பர், ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன். இந்த காப்பரை நம்ம பிரிக்க முடியுமா? முடியாது. ஆக்சிஜனை நம்ம பிரிக்க முடியுமா? முடியாது.
அதே மாதிரி பாருங்கள் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? இட் கேன் பி broken டவுன் into எலமெண்ட்ஸ். எலமெண்ட்ஸை நம்ம அது ஃபர்தராக இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாது. ஆனால் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து என்ன செய்யலாம்? எலமெண்ட்ஸாக நம்ம பிரிச்சிடலாம். சரியா? அப்போ எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா 2-3 எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் என்னது? காம்பவுண்டுன்னு சொல்லிடலாம். அப்போ அந்த காம்பவுண்டை நம்ம கெமிக்கல் காம்போசிஷனுக்கு உட்படும்போது அது என்ன ஆகும்? எலமெண்ட்டாக பிரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், வாட்டர்னா என்ன? இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன? H2O. H2Oங்கும்போது இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டும் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம வந்து உடைக்கும் போது என்னதாயிரும்? ஹைட்ரஜன்கிற எலமெண்ட்டாகவும் ஆக்சிஜன்கிற எலமெண்ட்டாகவும் என்ன செஞ்சிரும்? பிரிஞ்சிரும். சிமிலர்லி சால்ட்டுன்னு சொல்லும்போது NaCl அப்படிங்கிறது சோடியமும் குளோரினும் சேர்ந்தது தான் சால்ட்டு. அப்போ பாருங்கள், அதை ப்ரோக் பண்ணும்போது என்னாகும்? சோடியமாகவும் குளோரினாகவும் என்ன செஞ்சிரும்? அது பிரிஞ்சிரும். சிமிலர்லி சுகர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் C12H22O11, அதாவது கார்பன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது? சுகர். அப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ரோக் பண்ணும்போது என்னாகும்? கார்பன் தனியாக, ஹைட்ரஜன் தனியாக, ஆக்சிஜன் தனியாக என்ன செஞ்சிரும்? பிரிஞ்சிரும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், பியோர் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம், எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது? இட் cannot be broken into simplest substance. For example, we can say copper, hydrogen, aluminum, boron, carbon, and so on. And compounds means it can be broken down into எலமெண்ட்ஸ் பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு உட்படுத்தும் போது இது என்னதாக மாறிடும்? எலமெண்ட்ஸாக மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட்டர், கார்பன் டை ஆக்சைடு, சோடியம் குளோரைடு, மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட், அண்ட் ஸோ ஆன். ஓகே, எலமெண்ட்ஸோட டெஃபினேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாட் இஸ் அன் ஆட்டம், வாட் இஸ் அன் மாலிகுல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஆட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அன் எலமெண்ட். எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். which may or may not have an independent existence. அதாவது அது எதையும் சார்ந்து இருக்கலாம் அல்லது சார்பு இல்லாமலேயும் இருக்கலாம். பட் ஆல்வேஸ் டேக் பார்ட் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். சரியா? ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன செய்யும்? தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும். மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்போ பாருங்கள், which always exist independently and retain physical and chemical properties of that substance is called molecule. இப்போ பாருங்கள், இப்போ எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும், ராகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து சரி கம பத நிசா இதெல்லாம் அந்த 7 ஸ்வரங்களையும் சேர்த்து தான் ஒரு இசை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் நத்திங் பட் த பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ். சரிதானா? எப்படி 7 ஸ்வரங்களையும் சேர்த்து நம்ம உருவாக்குறது தான் ஒரு மியூசிக் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி, எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் நத்திங் பட் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நம்ம மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது? 118 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. சரிதானா? அதாவது இதுவரைக்கும் 118 எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க? கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதில் 92 எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இதெல்லாம் நேச்சுரலாகவே இருந்தது. அப்போ மீதி 26 என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டிஃபிஷியலாக மனிதனால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது. சரிதானா? இப்போது இந்த 118 எலமெண்ட்ஸை 118 எலமெண்ட்ஸை வச்சு நிறைய காம்பவுண்ட்ஸை வந்து என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க? க்ரோர் கணக்கில் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க? ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. சரிதானா? ஓகே, பாருங்கள், சரி கம பதனிசா அப்படிங்கிறத வச்சு
ஒரு மியூசிக்கை வந்து உருவாக்குற மாதிரி பாருங்கள். இந்த 118 எலமெண்ட்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ். ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், நியான், சோடியம் அப்படி வருது இல்லையா, அப்படி எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். இதை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு சொன்னால் ராபர்ட் பாயில் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறாரு. சரியா? இந்த எலமெண்ட்டை என்ன செய்ய முடியாது, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஃபர்தராக என்ன செய்ய முடியாது, பிரேக் பண்ண முடியாது. சரிதானா? ஓகே, இப்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் வாட் இஸ் அன் ஆட்டம்னு பார்த்தோம். ஆட்டம் அப்படிங்கிறது என்னது, ஒரே ஒரு விதமான ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒரே ஒரு விதமான ஆட்டமால் உருவாகியிருக்கும். இப்போ கார்பன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கார்பனில் என்ன தான் இருக்கும், கார்பனுக்குரிய அணுக்கள் மாத்திரம்தான் என்ன செய்யும், இருக்கும். சரியா? இப்போது நீர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீரில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நீருக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா, வாட்டருக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா, H2O. அப்போ இதில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் இருக்கும், ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் இருக்கும். அப்போ அது வந்து ஒரு எலமெண்ட் கிடையாது, அது என்ன, ஒரு காம்பவுண்டு. சரியா? இப்போ பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் எடுத்துக்கிறோம். அலுமினியம்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு. அந்த அலுமினியத்தை கூட நம்ம ஆக்சிஜனையோ நைட்ரஜனையோ சல்ஃபரையோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது என்னதான் மாறிடுது பாருங்கள், அலுமினியம் ஆக்சைடாக மாறுது, அலுமினியம் நைட்ரேட்டாக மாறுது, அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக மாறுது. இதெல்லாம் என்னது, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஆட்டம் இல்லையா, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு மிக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ அது வந்து ஒரு காம்பவுண்டு. சரிதானா? ஏற்கனவே நம்ம ஆட்டம்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம், மாலிகுல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம். ஓகே, சரி. அப்போது எல்லா எலமெண்ட்ஸையும், ஆல் எலமெண்ட்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் அக்கார்டிங் டு வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனியான பண்புகள் இருக்கும். சரிதானா? அப்போது இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து இன்னும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ். எப்படி பிரிக்கலாம், மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ். மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா இது ஏற்கனவே you have already learned in the 8th standard, that is properties of metals, properties of non-metals and properties of metalloids. What are the properties of metals? Metals can conduct electricity, metals exhibit hardness, it has ductility. Ductility na அதை வந்து அந்த மெட்டலை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு தகடு மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், பீட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டின் எடுத்துக்கோங்க. அந்த டின்னை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், தகர டப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த டப்பானா அதை வந்து தட்டி நம்ம என்ன செய்கிறோம், டப்பாவாக என்ன செஞ்சிடும், உருவாக்குறோம். ஓகே, அது மாதிரி பாருங்கள், மெட்டல்ஸ் ஹாவ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேலியபிலிட்டி. மேலியபிலிட்டின்னு என்ன, தின் ஒயராக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், அதை உருவாக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பருங்கிறது நம்ம வீட்டில் என்ன செஞ்சுருப்போம், ஒயர்ஸ்லலாம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸில் நம்ம அந்த ஒயர்ஸில் பார்த்துருப்போம். ஒயர்ஸை நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள காப்பர் கம்பிகள் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கலாம். ஓகே, அப்போது it exhibits the property of conductivity, it has malleability and so many properties are there. Similarly, what are the properties of non-metals? Non-metals அப்படின்னு சொல்லும்போது it won't conduct electricity and it cannot be made into thin wires. So it does not exhibit the malleable property and it does not exhibit ductility. அதாவது மெட்டல்ஸும் நான் மெட்டல்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான பண்புகளை வந்து எப்போவுமே என்ன செய்யும், வெளிப்படுத்தும். சரி, தென் வாட் இஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ்? மெட்டலாய்ட்ஸ் மீன்ஸ் இட் எக்ஸிபிட் போத் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல். மெட்டலுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும், நான் மெட்டலுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டியும் என்ன செய்யும், இந்த மெட்டலாய்ட்ஸில் இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெட்டலாய்ட்ஸ். தமிழில் வந்து உலோகம், இது நான் மெட்டல் அலோகம்னு சொல்லுவோம். மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், மெட்டல்ஸ்க்கு காப்பர், குரோமியம், கோல்டு, மெர்க்குரி, டின் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் சிமிலர்லி for non-metals, carbon, oxygen, neon, chlorine. These are the examples of non-metals. Metalloids, boron, silicon, germanium, arsenic. These are called
metalloids. Okay, now we'll see what is compound. Compound means two or more elements combined chemically to form a new substance. அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக என்ன செய்யுது, கம்பைன் ஆகிறது, சேர்றது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், காம்பவுண்ட். இன் தமிழ் we call it as சேர்மங்கள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சுகர், கேன் சுகர், த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் கேன் சுகர் இஸ் C12H22O11. இப்போ இந்த காம்பவுண்டை வந்து நம்ம ப்ரோக் பண்ணோன்னு சொன்னால் இது என்னதான் மாறிடும், கார்பனாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் தனித்தனியாக என்ன செஞ்சிடும், பிரிஞ்சிரும். சரியா? இப்போ காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான காரியங்களை இந்த காம்பவுண்ட்ஸால் நம்ம செய்ய முடியும். அதாவது பாருங்கள், தனியாக ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறத விட அதை காம்பவுண்ட் ஃபார்மில் நம்ம சேர்க்கும் போது நமக்கு நிறைய யூசஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம் பாருங்கள், காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன் அண்ட் பொட்டாசியம். இப்போ பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம் இதெல்லாம் காம்பவுண்டட் ஃபார்மில் நம்ம சேர்க்கும் போது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபர்டிலைசராக, உரங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது பாருங்கள், சிலிக்கானோட காம்பவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இது எதில் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட டூத் பேஸ்டில், நம்மளோட பற்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், இதை பயன்படுத்துகிறோம். எஸ், now we will pass on to the difference between the elements and compound. What is an element? Element is made up of only one kind of atom and it cannot be broken into further smaller substance. அதாவது இதுக்கு மேலே அதை பிரிக்க முடியாது. ஒரே ஒரு ஆட்டமால் தான், ஒரே ஒரு விதமான ஆட்டம், ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். சரியா? இன்னொரு ஆட்டம் அதுக்குள்ளே என்ன செய்ய முடியாது, வர முடியாது. கார்பன்னா கார்பன் மாத்திரம்தான் அதில் இருக்கும், குளோரின்னா குளோரின் மாத்திரம்தான் இருக்கும். சரியா? மேடப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். காம்பவுண்டுங்கிறது என்னது, மோர் தென் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். எலமெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் தட் ரீடைன்ஸ் ஆல் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் அன் ஆட்டம். இப்போ வந்து எலமெண்ட்டுங்கும் போது ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்கும், அந்த ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் ஆட்டம் தான் இருக்கும். அப்போ அந்த கார்பன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கார்பனுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டியை தான் அது எக்ஸிபிட் பண்ணும். இங்கே காம்பவுண்டு பாருங்கள், இது ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் தட் ரீடைன் ஆல் இட்ஸ் பார்ட்டிக்கல் இன் த ஆல் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இஸ் த மாலிகுல். அப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னாலும், காம்பவுண்டுன்னு சொல்லும்போது என்னது, எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னோம், சோடியம் குளோரைடு, NaCl, உப்பு. சரியா? உப்பை வந்து நம்ம தனித்தனியாக நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்போது பிரிக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷனுக்கு உட்படுத்தும் போது சோடியமாகவும் குளோரினாகவும் அது என்ன செஞ்சிடும், பிரிஞ்சிரும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஓகே, அப்போ பாருங்கள், ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் தட் ரீடைன்ஸ் ஆல் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஆனால் பாருங்கள், அந்த சோடியம் குளோரைடு ரெண்டும் சேரும்போது அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து என்ன செய்யும், எக்ஸிபிட் பண்ணும். சோடியம் தனியாக இருக்கும்போதும் குளோரின் தனியாக இருக்கும்போதும் அது எலமெண்ட்டாக மாறிடும். அப்போ சோடியத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, குளோரினுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. சரியா? சோடியம் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும், குளோரின் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது காம்பவுண்டு. அப்படி சேர்ந்து இருக்கும்போது என்ன செய்யும், அது தன்னோட தனித்தனியான ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து என்ன செய்யாது, தன்மையை வெளிப்படுத்தாது. அதே நேரம் சோடியம் குளோரைடு, சால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மொத்தமான ஒரு தன்மையை வெளிப்படுத்தும். சரிதானா? ஓகே, தென் எலமெண்ட் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் கேனாட் பி broken down into simpler substance. Here it can be broken down into elements. Next we'll pass on to mixture. What is a mixture? A mixture is an impure substance. மிக்சர்னாலே நமக்கு தெரியும், ஒரு கலவை, அதாவது அதில் வந்து தூய்மையற்ற பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கும். அப்போ இட் கண்டைன்ஸ் மோர் தேன் 2 or more kind of elements அல்லது காம்பவுண்ட்ஸ். சரியா? அல்லது இப்போ மிக்சர் அப்படின்னா மிக்சருக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும், கடலை இருக்கும், கருவேப்பிலை இருக்கும், so many items are there இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். சரிதானா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லெமனேட் எடுத்துக்கிறோம். அதாவது அதில் லெமன் ஜூஸ் என்னதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், லெமனேட்டில் லெமன் ஜூஸ் இருக்கும், சுகர் இருக்கும், வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். சரியா? அப்போ 3 விதமான பொருட்களை நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஆட் பண்ணுறோம். அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஏர் பாருங்கள், இட் இஸ் எ மிக்சர் ஆஃப் நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, இன்னும் நிறைய கேஸஸ் அதில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு, அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அன் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அ மிக்சர். ஓகே,
so many examples are given for you here. பாருங்க சாயில்ங்கிறது என்னது clay sand, அப்புறம் அதில் இன்னும் என்னெல்லாமோ அடங்கியிருக்கு இல்லையா, நிறைய பார்ட்டிகிள்ஸ் சிலிக்கான் இதெல்லாமே அதில் அடங்கியிருக்கு. அது மாதிரி பாருங்கள் மில்க், ஐஸ்கிரீம், ராக் சால்ட், டீ, ஸ்மோக், வுட், சீ வாட்டர், இது எல்லாமே மிக்ஸ்சர் தான், எல்லாமே இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் தான், சரிதானா. அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆல்சோ அலாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது, அலாய்ங்கிறது நத்திங் பட் த மிக்ஸ்சர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். நிறைய மெட்டல்ஸை ஆட் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க, அலாயை வந்து என்ன செய்கிறாங்க, உருவாக்குறாங்க. ப்ராஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ப்ராஸ்னால் பித்தளைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த ப்ராஸுங்கிறது எதால் உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் 30% ஜிங்கவும் 70% காப்பரையும் மிக்ஸ் பண்ணி கிடைக்கிறதா என்னது இந்த பிராஸ், சரியா. ஸோ அந்த மாதிரி அலாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா நத்திங் பட் மிக்ஸ்சர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஓகே, ஒன் மோர் திங் இஸ் given for you, எல்பிஜி. நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எல்பிஜின்னு என்னது, லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ். அதாவது இது வந்து ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் ஹைட்ரோகார்பன் கேஸ், சரிதானா. இட் கண்டெய்ன்ஸ் மிக்ஸ்சர் ஆஃப், இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது, பியூட்டேன் அண்ட் ப்ரோபேன் கேஸஸ் வந்து என்ன செய்யுது இருக்குது. எல்பிஜி அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன, லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ். இந்த எல்பிஜி வந்து லிக்விஃபைட் த்ரூ ப்ரெஷரைசேஷன் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஹீட்டிங், குக்கிங் அண்ட் ஃபியூவல். நம்ம வீட்டில் நம்ம கேஸ் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். இது வந்து என்னது, மிக்ஸ்சர் ஆஃப் பியூட்டேன் அண்ட் ப்ரோபேன் கேஸஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.